सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला असीं गल करांगे स्पैशल सैशन की। विधान सभा दे विच हुण खेती कानूनां दे खिलाफ संग्राम छिड़दा होया तुहानूं नजर आएगा। 19 अक्तूबर का दिन पंजाब सरकार ने सैशन सद लिया है। विशेष इजलास पंजाब विधान सभा का 19 अक्तूबर यानी कि आउंदे सोमवार नूं पंजाब विधान सभा के अंदर स्पैशल सैशन दे विच इन्हां कानूनां नूं लैके जिहड़ा वखरा बिल लिआंदा जा सकदा है, खेती कानूनों के खिलाफ मता लिया जा सकता है। कि कुछ होएगा उसका ड्राफ्ट लाजमी तौर पर सरकार के नुमाइंदे तैयार कर रहे होंगे, पर कैप्टन सरकार ने 19 अक्तूबर को स्पैशल सैशन जरूर सद लिया। खेती कानूनों के खिलाफ लिया जा सकता वखरा बिल, किसानों की मंग के उत्ते पंजाब सरकार ने स्पैशल सैशन सद्या है। दरअसल एक दिन पहला 3 मैंबरी कमेटी जो सरकार के वलों बनाई गई है, वो चंडीगढ़ के किसानों की मीटिंग के पहुंची सी, उन्होंने नाल मुलाकात की ते उन्होंने सैशन सदन के लिए भरोसा दिता गया कि मुख्यमंत्री ने इसके मुतलक गल की जाएगी। तो हुण पंजाब सरकार ने स्पैशल सैशन सद लिया। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मीटिंग के कुछ फैसले ले गए ने, खास तौर पर सैशन को लैके। तो उस तो बाद इलैक्शन ईयर की भी गूंज साफ तौर के उत्ते सुनाई दिंदी है। खेती कानूनों के हंगामे के विचाले कैप्टन सरकार के लोक लुभाने ऐलान भी सामने आए हैं। नौजवानों को 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया गया। दलितों को नवी वजीफा स्कीम देने का ऐलान किया गया। गरीब झुग्गी वालों जमीन का मालकाना हक देने का ऐलान किया गया। कैप्टन कैबिनेट के जोड़े बड़े फैसले ने वो असीं तुहानूं दस रहे हैं। तो दस दिए खेती कानूनों के खिलाफ बड़ा कदम भी सरकार चुक सकती है। 19 अक्तूबर को विधान सभा का विशेष इजलास सद्या गया है। गल असीं नौजवानों की करिए तो 1 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई है। दलितों के उत्ते भी दा, क्योंकि दलितों की आबादी पंजाब दे विच बहुत है, 30% तो ज्यादा वोट बैंक हैगा है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम के उत्ते नवी वजीफा स्कीम शुरू की जाएगी। उधर बेघरां नूं भी लुभाउण की कोशिश है, जिहड़ियां झुग्गियां झोपड़ियां वालियां ने झुग्गियां झोपड़ियां वालियां नूं जमीन के मालकाना हक देने का ऐलान भी किया गया। उधर औरतों का मान वधाउण दे लई स्टेट सिविल सर्विसिज दे विच औरतों को 33% राखवांकरण दिता जाएगा, यह भी ऐलान किया गया है। राशन कार्ड के उत्ते भी राहत दी गई है। स्मार्ट राशन कार्ड की मुड़ वेरीफिकेशन होगी। जिहड़ा आटा दाल स्कीम सी उसके उत्ते बहुत सारे लोगों के नाम कट्टे गए, लगातार सवाल उठ रहे सन, तो उसके उत्ते भी एक बार चर्चा की जाएगी, यानी कि मुड़ वेरीफिकेशन होगी। जिन्हों के नाम कट्टे गए ने उन्होंने जिहड़े लोड़वंद ने उन्होंने वापस लियाउण की कोशिश सरकार करेगी। हुण गल करते हैं किसानों की हुई मीटिंग की, जो दिल्ली के किसानों की हुई सरकार के नाल। खेती कानूनों का मसला विचारन के लिए केंद्र के वलों सदी किसान जथेबंदियों की मीटिंग बेसिटा रही। कोई नतीजा इसका नहीं निकलिया, मसले का कोई हल नहीं निकलिया। उल्टा जिस माहौल के विच मीटिंग हुई उस दे नाल मामला होर भी पेचीदा हुंदा नजर आउंदा है। विरोध हंगामा ते नारियां दी पैंदी गूंज। ये तस्वीरां दिल्ली दे कृषि भवन दियां ने, जिथे पंजाब दियां 29 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। विरोध के वजों नवे खेती कानूनों दियां कापियां पाड़ चुकियां। खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों के नाल किसानों की हुई मीटिंग बेसिटा रही। गल किसी नतीजे ते नहीं पहुंची। गलबात सिरे ना चढ़ते किसानों का गुस्सा केंद्र के खिलाफ फुटिया। किसान इस गल तो औखे सन कि इस गंभीर मसले ते कोई मंत्री उन्हां दे नाल मुलाकात करन नहीं पहुंचा। किसानों ने इल्जाम लगाया कि बैठक दे विच कोई मंत्री नहीं सी, अधिकारियों ने गल सुनी नहीं, गलबात के नाम ते सिर्फ मजाक किया गया। हुण जो भी गल होगी वो दिल्ली च नहीं चंडीगढ़ च करांगे। पंजाब के किसानों को एक पास जहां बुलाया गया और दूसरे पास पंजाब में 8 मंत्री केंद्र के मुहिम चलाने गए हैं कि एक कानून किसानों के हक में है। हमें जहां बुलाकर कोई सरकारी नुमाइंदा बात नहीं कर रहा। हमने सेक्रेटरी साहब को पहले बोला था, जब कोई पॉलिटिकल बीजेपी का मंत्री वहां बात करेगा, खेती बड़ी मंत्री या पीएम के ऑफिस का मंत्री, तब बात करेंगे। जब जहां आए तो कोई मंत्री कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सिर्फ सेक्रेटरी साहब सीगे। हम उनको बाईकाट करके वापस आ गए, क्योंकि पंजाब के विच मुहिम चलाउण गए हुए हैं और जे उत्थे माहौल खराब हुंदा है तो उसकी जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की हो, केंद्र की सरकार की हो। कृषि भवन के बाहर का दृश्य तुसीं देखिया। हुण तुहानूं मीटिंग के अंदर दीयां तस्वीरां भी दिखाउने आ।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? आज इसी डिपार्टमेंट का कृषि मंत्री जो है पंजाब में हमारे ही खिलाफ प्रचार कर रही है। नहीं, वो और समझ की रहने गई है जो फील्डों में काम करने वाले लोगों को मगर वो स्टेट पुलिस जो है आज उन्होंने संगरूर और बरनाला में लोग भाग रहे हैं। आप चंडीगढ़ आने को तैयार नहीं हुए, हमें काम ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मीटिंग बेसिट्टा मीटिंग हुई ही नहीं है। मीटिंग का बाइकाट किया है, इस करके किया कि कोई मंत्री साडे नाल गल करन नूं तैयार नहीं। साडे एंटी प्रचार करन दे लई पंजाब दे विच 8 मंत्री भेजे होए आ, इस करके किसान गुस्से दे विच है, कोई असीं गल करन नूं तैयार नहीं। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਰਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਡ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। अपनी डिमांड डिस्कस करनी चाहिए थी, चाहे ऑफिसर कर देते, कोई करता। आखिर ऑफिसर भी सुन के कुछ तो कहते भी असीं किहदे नाल गल करके फाइनल करांगे। उन्होंने तो जिद के भी मंत्री नहीं उठ गया। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਭਖੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ 'ਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੌਣਕਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। कह रहे हैं एजेंसियां का मतलब जेडे लोग पंजाब ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं और ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ और ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਤੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 307 ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਜ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਟੋਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਟੋਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਦੀਆਂ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅੱਕੇ? ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਆੜਤੀਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਖੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਫਸਲ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਟੋਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਿੰਗਦੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨ, ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮਕਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀ ਨਿਗਾਉਣ, ਪਰੇ ਚ ਨਿੰਗ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ, ਸਾਇਰਨ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚ ਵਲੋਂਦਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇਰਨ, ਘੁੱਗੂ, ਹੂਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, RSS ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। कुछ लोग जो कांग्रेस के पेरोल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। लगातार कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। कांग्रेस ने किसान के नाम के ऊपर राजनीति की है, उनकी मजबूती के लिए काम नहीं किया। पहली बार देश के भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किसान की चिंता की है विभिन्न योजनाओं के माध्यम। सारा किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। किसान आज सड़क पर खड़ा है, जवान आज सड़क पर खड़ा है। आप बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये किसका धरना है, ये किसका आंदोलन है। अब आप फिर क्यों बुला रहे हो? आज के आपने कॉल कर रखी है कि किसान हमारे साथ जब बात करने वाले, जब बात हो रही है तब आप ट्रैक्टर रैली निकाल कर माहौल को क्यों खराब कर रहे हो?
जब बातचीत करने का आपने रास्ता निकाला, अगर आपके अध्यादेश सही हैं, आप मानते हो, आप एक लाइन लिख के दे दो, MSP गारंटी कानून। सिर्फ किसानों की ये मांग है, नहीं आप बिल वापस ले लो, आप कानून वापस ले लो। ये अब अध्यादेश नहीं रहा, राज्यसभा में लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल कानून बन चुका है। रुक करते हैं सिद्धा अंबाला तो मेरे सहयोगी इस समय साढ़े नाल जुड़ रहे हैं कृष्ण बाली। कृष्ण, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है जो ये खबर आ रही है किसान की मौत को लेकर, क्या कुछ इसमें जानकारी आपके पास? बिल्कुल जी, जिस तरह से आज ये बीजेपी ने एक अपनी ट्रैक्टर रैली निकाली थी किसानों को तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने उनका रास्ता रोक के रखा और उनको आगे नहीं जाने दिया। लेकिन इस दौरान एक किसान जो था, हालांकि इसको बीजेपी कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है, लेकिन ये भी किसान इनके इस विरोध के अंदर शामिल था और इसकी अचानक इनकी मौत हो गई और उनको अंबाला के जिस समय वो नीचे गिरे वहां पर, तो उनको वहां पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो गई। और इसके बाद जो सामने निकल कर आ रही है अभी, जो मृतक भरत सिंह, जिसकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर बताई जा रही थी, जो इसके बेटे भरत भूपेंद्र सिंह ने अभी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और चडूनी ग्रुप के कुछ लोगों के खिलाफ शहजादपुर थाने के अंदर FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस अभी इसकी FIR दर्ज कर इसकी जांच शुरू करेगी। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद कृष्ण साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां इस पूरे मामले 'च दस रहे ने कृष्ण की एक मौत हुई है किसी प्रदर्शनकारी दी, ते पूरे मामले 'च जांच भी पुलिस कर रही है। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।